Hello guys, welcome back. I'm a faculty Sudarshan. So, the September 2025 results have already been released. The pass percentage is very low, sir. Many questions, sir. I cannot able to clear. I put enormous effort. Yes, you have put enormous effort. There are some people who will just go and write the exam. There are very serious people I know, many people I know who put heart and soul for this examination, but still it is not yet to be cleared. Congratulations to people, those who already clear, those who cleared in this September 2025. This video is fully for those who cannot clear this exam. So you know me, I have been taking the classes for almost last 4 years for CA curriculum, for CA foundation, specifically for accounting and QA. You learn about that setback reasons. Sir, we cannot do in-depth analysis on that. தமிழ்லே போயிடலாம். It will be a simply many things can be a reason for your setback. We are not even in this position to discuss those things. Yes, the low results has been there. Yes, 100%, 9%, maximum 13 to 14% only the institute is given, less than 15%, very low. Yes, you may change it in Jan 2026. What is comeback plan for your success by your success mentor? First thing, everybody will tell, don't follow the classes or something. I will tell you the right steps. You will take a decision. Choose a right mentor. You have all the right. Okay, this is not the first point. I will come to the first point, because in examinations also we will not do the first important theory part. We cannot write it first. நம்ம எக்ஸாம்ல என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எது முக்கியமா அதை எழுத மாட்டோம். தேவையில்லாத பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் தான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 4வது பாயிண்டே எழுதுவோம். அதே மாதிரி நான் 4வது பாயிண்டா ஒன்று எழுதி வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட், choose right material. Most important is material with concept clarity. Okay, focus should be on ICI material, first clarity, then faculty notes, then come to practice book, workbook or question bank, whatever you are comfortable with. This the material you used for your previous attempt. I used one material, sir. போன attempt நான் ஒரு மெட்டீரியல், ப்ரீவியஸ் அட்டெம்ப்ட்டுக்கு நான் ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அது ஓகேவா, அதையே நான் யூஸ் பண்ணலாமா, எனக்கு இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கே சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, check whether all kinds of concepts and questions are covered. எல்லா கொஷின்ஸும் கவர் பண்ணியிருக்காங்களா, எல்லா கான்செப்ட்ஸும் கவர் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பாருங்க. சப்போஸ் கவர் பண்ணலையா, அந்த புக்கை எடுத்து அப்படியே ஓரமா வச்சிருங்க. Switch over to some other material. I am not saying to come to my material. Switch over to some other material which you prefer, which you having a trustworthy on that. Okay, the material should not be cut copy pasted from other material. வேற ஒரு மெட்டீரியல்ல இருந்து 100% அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போடக்கூடாது. நம்ம இன்டென்ஷனா நம்மளோட புக்ஸ்ல என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கா அந்த மெட்டீரியல்ல அப்படின்றத பாருங்க, அந்த ஃபேக்கல்ட்டி கொடுத்துருக்கிறது இல்லை அந்த பர்சன் யார் கொடுத்திருந்தாலும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், கம் டு மை செகண்ட் பாயிண்ட். Choose right mentor. Mentor is not only makes motivational quotes and stories. The mentor should teach what they really need for your success. டெய்லி எப்ப பார்த்தாலுமே மோட்டிவேஷன் கோட்ஸும் ஸ்டோரிஸும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதுவும் இந்த சிஏ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றது இப்பதான் நீங்க அழகா 12th முடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க மோஸ்ட்லி, இல்ல பிகாம் முடிச்சுட்டு இல்ல பிகாம் படிச்சுக்கிட்டே பண்ணுவீங்க. மோட்டிவேஷன்றது உனக்கு நீயா கொடுத்துக்கணும். செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் பெஸ்ட். சார், நிறைய பேருக்கு அது இருக்காதே சார், எனக்கு இன்னொரு ஆளா பார்த்தா தான் இன்ஸ்பயர் ஆகும். நீ அதையே பார்த்துட்டு இருந்தானா அந்த கன்சம்ஷன் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா, கன்சம்ஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் கண்டென்ட் அதிகமாயிரும். ஸோ யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு டூ. ஸோ சூஸ் அ ரைட் மென்டார் who really value added to your CA foundation success. Choose right classes. சார், இப்போ இன்னும் 2 மாசம் தான் டைம் இருக்கு, நான் கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணுமா? ஐ ஹாவ் கம் வித் த கொஸ்டின். யூ கேன் எய்தர் கோ வித் ரெகுலர் கிளாஸ் ஆர் ஒர்க் அவுட் பேட்ச். ரெகுலர் கிளாஸ் அப்படின்றது பிலோ 160 எடுத்திருக்கேன் சார், நான் ஒரு பேப்பர்ல 50 கூட எடுத்துட்டேன் சார், ஆனா ஏதோ ஒரு பேப்பர்ல 30 எடுத்துட்டேன் அப்படின்ற பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு சார். நான் எக்கனாமிக்ஸ்ல 70 எடுக்கிறேன்,
பட் லால 28, மேக்ஸ்ல 22 தான் எடுக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கா? அப்ப 28, 22 எந்த பேப்பருக்கு எடுத்தியோ அதுக்கு மட்டும் கிளாஸஸ் ஆப்ட் அவுட் பண்ணிக்கோ. அந்த கிளாஸஸ் இஸ் நாட் நெசசரி தட் நீ வாங்குற எல்லா சாப்டர் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ அந்த 22 மார்க்ல கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க சாப்டர் இருக்கும், கான்ஃபிடென்ட் இல்லாம இருக்கிற சாப்டர்ஸ் ஒரு சிலது இருக்கும், அதை வாங்கி பாரு. ஓகே, அது என்ன கிளாஸஸ் சூஸ் பண்ணணும், உனக்கு எந்த கிளாஸஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நீ நினைக்கிறியோ அந்த கிளாஸஸ் சூஸ் பண்ணு. நீ போன டைமே ஒரு கிளாஸ் வாங்கியிருக்க, அந்த கிளாஸஸை நீ திருப்பி வாங்கணுமா நீ டிசைட் பண்ணு. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் யார் இந்த வீடியோ பார்க்குறியோ நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் ஒரு கிளாஸ் பார்த்த, அதை ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா நீ பார்த்தியா, உன்னை கொஸ்டின் கேளு. கரெக்டா நடத்தினாங்களா, 2வது கொஸ்டின். கரெக்டா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாங்களா, 3வது கொஸ்டின். இது எதுவுமே பண்ணலையா, அந்த கிளாஸஸ் எடுத்து போட்டு வேற கிளாஸஸ் குவிச் ஓவர் பண்ணு. சார் மொத்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸே 70 ஹார்ஸ்ல முடிச்சிட்டாங்க சார், அக்கௌண்ட்ஸை 70 ஹார்ஸ்ல எடுக்கிறாங்க சார், மேக்ஸை 65 ஹார்ஸ்ல எடுத்து முடிச்சிடுறாங்க சார். பாசிபிலிட்டியில் அக்கௌண்ட்ஸை ஒரு ஆள் 70 ஹார்ஸ்ல எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை ஃபவுண்டேஷன். இன்னைக்கு இருக்கிற லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிக்கு நிறைய கான்செப்ட் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. அட்லீஸ்ட் எந்த ஃபேக்கல்ட்டியாவது, எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியுமே ஒரு 100+ ஹார்ஸாவது அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் வச்சிருப்பாங்க. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் மார்க்ஸ். 160க்கு மேல இருக்கு சார், அக்ரிகேட்ல தான் மார்க் போயிருக்கா, கோ ஃபார் அ ஒர்க் அவுட் பேட்ச் ஆர் ஒர்க் அவுட் கம் ரெகுலர் பேட்ச், எனிதிங். நெக்ஸ்ட், சூஸ் ரைட் டெஸ்ட் சீரீஸ். சார் டெஸ்ட் சீரீஸ் இஸ் 100% இம்பார்ட்டன்ட். என்ன டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கு, எப்படி இருக்கணும் நான் சொல்றேன். யூ ஹாவ் அ ரைட் டு ரைட்ல. அப்ப டெஸ்ட் சீரீஸ் நீ ஜாயின் பண்ணிட்டனா எல்லா டெஸ்ட்டும் எழுதணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. உனக்கு கொடுக்கறக்கூடிய இந்த மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டெஸ்ட் சீரீஸுமே உனக்கு எப்படி இருக்கும்னா ப்ராப்பர் ஷெட்யூலிங்ல இருக்கும். இது இந்த டேட்ல எழுதணும்னு இருக்கும். தேர் வில் பி சம் கமிட்மெண்ட் தட் 100% மணி பேக் கேரண்டி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும். இல்லை வாட் எவர் மெனி வேஸ் இட் வில் பி தேர். நீ எழுதணும்னா இப்ப டெஸ்ட் 1 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஆர்எஸும் டிப்ரிசியேஷனும் இன்வென்ட்ரிஸும் சேர்த்து ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. இதுல நீ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆம்பிள் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இது 3த்துலயும் இருக்கு, அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது எல்லாமே தெரியும்னா இந்த டெஸ்ட் அவன் எழுதணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனா கொஷின் பேப்பரை வாங்கி அதுல சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். டெஸ்ட் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, டெஸ்ட் ஆம்பியன்ஸ்ல உட்காரணும்னு அவசியமே இல்லை. அதை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். சால்வ் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை சஜஸ்ட் ஆன்சர்ஸோட ரெஃபர் பண்ணலாம். ப்ராக்டிஸ் செஷனா அந்த டெஸ்ட்டை வச்சுக்கலாம். டெஸ்ட் 2 என்பிஓவும் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸும் இருக்கு சார், இது ரெண்டுமே ரொம்ப வீக். அப்ப அந்த டெஸ்ட்டை நீ எழுதணும். டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டிப்பா எல்லாருமே எழுதணும். நீ ஏன் 12th நீ வந்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண, சக்சஸ் ஏன் 12th சக்சஸ்னே பார்த்துட்டு இருந்த, ஏன் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் வந்தோடனே உனக்கு ஒரு அன்சக்சஸ்ஃபுல்னு ஒரு வேர்டை பார்த்தோன்னே மனசு உடஞ்சு போயிருது? அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, ப்ராப்பரா நம்ம 100% நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ராப்பரா எடுத்துக்கிறது இல்லை. நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது தெரியும். நமக்கு என்பிஓவையும் அதே கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸுமே கொஸ்டின் பேப்பரை வாங்கி வெறுமே சொல்யூஷனை மட்டும் வச்சு ரிகன்சைல் பண்றது. நீ ஆடிட் பண்ணல, டெஸ்ட் எழுதணும். நெக்ஸ்ட், as a mentor, I will be having a 4 years of experience exclusively in a foundation. Across India, I will be taking the classes for last 1 year. Last 4 years, 3 years in Tamil Nadu I have taken. In the 1 year of 12 months, I have taken classes across India. My student have got QA maximum 87 marks எடுத்திருக்காங்க. In accounting 80 marks in my 2 papers are fully handled by me. 100% நானே தான் ஹேண்டில் பண்ணுவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட், my Jan 26 plan for your success, free mentoring நான் ஆஃபர் பண்றேன் for all students of across the states I am offering. How you can join? You can join by messaging 9043971982. This is a WhatsApp number. I will give you my WhatsApp number. Based on that you can join. What it includes in the mentoring, daily planner till exam. எப்படி daily planner இருக்கும்? week 1 நான் ரெடியா வச்சிருக்கேன். ready 1 நான் உங்களுக்கு தரேன். previous year MCQ for QA through YouTubeல நான் சால்வ் பண்ண போறேன். and accounting problem solving through YouTube. இது ரெண்டுமே I can go for English. I can either go for English or either I can go for fully Tamil plus English. Just comment it below. I'm just confused about whether I want to go with the English fully or Tamil plus English. Those who are watching this video, just comment it below what you want. And fortnightly basis, I will be coming with the live Zoom call.
It is 100% free. Whatever I said, I will never charge a single penny. I will never charge a single penny. Who can join? Students from Tamil Nadu, especially we will get a special mentoring in Tamil and across the states who can join. WhatsApp link will be given in the description below. Based on that, you can join it in that link or you can WhatsApp me. But wait, test series, you told me about test series. Yes, test series na sonne. I'll come up. 100% test series will be there, but not as free, but as paid. சார் இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் நான் கம்பல்சரி ஜாயின் பண்ணுமா? நாட் மேண்டிட்ரிலி. உனக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சனா நீ என்னோட கைடன்ஸில் கான்செப்ஷுவலாகவும் படித்து டெஸ்ட் சீரீஸாகவும் படித்தா நீ பாஸ் ஆவ நீ நம்பனா கம் டு திஸ். 999 என்னதான் சார் டெஸ்ட் இருக்கும்? அக்கௌண்ட்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும். எத்தனை டெஸ்ட்டு? 3 டெஸ்ட் தான் இருக்குது. நமக்கு இருக்கிறது 2 மாதம், 60 நாள், 75 நாள் நமக்கு இருக்க மேக்ஸிமம் டைம். அதுக்குள்ளே முடிக்கணும். டெஸ்ட் 1, டெஸ்ட் 2, டெஸ்ட் 3, 30%, 40%, 30%. இது என்ன சிலபஸ்லாம் நான் அப்புறமா உனக்கு சொல்கிறேன். அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் தனியாக மென்டாரிங் உனக்கு பண்ணுறேன். 30%, 40%, 30%. இட் இஸ் நாட் தட் நீ ஃபஸ்ட்டு பே பண்ணு அப்போ தான் உன்னை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் இல்லை. உனக்கு முதல்ல இது பிடிக்குமா, உனக்கு இது தேவையா அப்படின்னு பாரு. டெஸ்ட் 1, டெஸ்ட் 2, டெஸ்ட் 3 லா ப்ளஸ் 2 ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட். இது எல்லா டெஸ்ட்டும் சேர்த்து 999 தான். QAல 20 டெஸ்ட்டு, 2 ஃபுல் மார்க், 10 டெஸ்ட், 2 ஃபுல் மார்க். நோ எவாலுவேஷன். பேப்பர் 3, 4க்கு இல்லை. 1 and 2க்கு எவாலுவேஷன் இருக்கு. வி ஹாவ் அ 10 member டீம். 10 member டீம் இருக்காங்க. அந்த 10 பேர் உங்க பேப்பர்ஸை எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க வித் அட்மோஸ்ட் கிளாரிட்டி, வித் சஜஷனோட உங்களுக்கு தருவாங்க. இது கூடவே உங்களுக்கு சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸும் வந்துடும், உங்களோட ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸும் வந்துடும். ஆர் சார் எனக்கு அவ்வளோதான் வேணாம் சார், நான் 160 மார்க் மேலே எடுத்திருக்கேன்ல சார், ஆர் எனக்கு 70 மார்க் எடுத்துட்டேன் சார் எக்கனாமிக்ஸில், 60 மார்க் கூட மேக்ஸில் எடுத்துறேன் சார், ஆனால் லாவும் அக்கௌண்ட்ஸும் தான் சார் எனக்கு வர மாட்டேங்குது ஒரு 2 பேப்பரில். அப்போனா 2 ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல் 4 சப்ஜெக்ட். நீ இந்த டெஸ்ட்டில் மேக்ஸில் 70 எடுத்துட்டு ஓரளவுக்கு பேப்பர் ஈஸியாக இருந்திருக்கு, எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பர் ஓரளவுக்கு மாடரேட்டாக இருந்திருக்கு, பட் அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் இந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கு, அதனால நீ கூட 22 எடுத்து வந்திருக்கலாம். ஸோ அப்படின்னு இருக்க உங்களுக்கு சார் இதெல்லாம் வேணாம் சார், எனக்கு இந்த 3 டெஸ்ட் 20 10 எனக்கு வேணாம் சார், டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல சார் அப்படின்னா இந்த 2 ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட்டை 500க்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. எப்படி சார் ஜாயின் பண்றது? வாட்ஸ்அப்ல 9043971982 என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உன்னோட நேம், பிளேஸ், கோர்ஸ், அட்டம், எத்தனாவது அட்டம் நீ எழுதியிருக்க அதோட மார்க் ஷீட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு அனுப்பிச்சிரு. அதுக்கப்புறம் ஒன்று பண்ணுப்பா, எல்லாரும் ஆர்டிஐல உன்னோட பேப்பரை அப்ளை பண்ணு. அது வந்தோடனே எனக்கு அனுப்பிச்சுடு. அதை நான் உனக்கு பார்த்துட்டு உனக்கு நான் அக்கௌண்ட்ஸ்லையும் லாலையும் ஒரு சஜஷன் சொல்கிறேன் எப்படி ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார் அடுத்தது பேக்கப் கிளாஸஸ் வேணுமா? நீ எந்த ஃபேக்கல்ட்டி இது வச்சிருக்கியோ அந்த ஃபேக்கல்ட்டிகிட்டே போய் எக்ஸ்டென்ஷன் கேளு. அந்த ஃபேக்கல்ட்டி நல்லா எடுத்திருந்தாங்கன்னா, அந்த ஃபேக்கல்ட்டி எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே, இல்லை தனியாக எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வாங்கிக்க சொல்கிறாங்கன்னா வாங்கிக்கோ. இல்லையா அந்த ஃபேக்கல்ட்டி ஒழுங்காக எடுக்கல, சும்மா வேகமாக இதுதான் இவ்வளோதான் ஸ்பீடாக ஓட்டி விட்டு போயிட்டாங்க, இவ்வளோதான் சொல்லிட்டாங்க, நீ இன்னும் ஸ்பீடாக தான் படிக்கணும், நான் இப்படி தான் நடத்துவேன்னு சொல்கிறாங்க, பொறுமையாக நின்று நிதானமாக நடத்திருந்துருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கான்னு பாரு. இல்லையா பேக்கப் கிளாஸஸ் வாங்கிக்கோ. என்னோட பேக்கப் கிளாஸஸ் உன்னோட கான்செப்ட் ரிவிஷனுக்கு இருக்கட்டும், இல்லை டவுட் சொல்லிங்க. எப்படி சார் கான்செப்ட் ரிவிஷன் சொல்றீங்க? கான்செப்ட் ரிவிஷன்றது ஒன்றுமே கிடையாது, வெரி சிம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடி சொன்னதுதான், பிஆர்எஸ்ல நீ கான்ஃபிடென்ட் கிளாஸை வாங்கிட்ட, பிஆர்எஸ் பார்க்கணுமா? ஏன்னா பிஆர்எஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு 3-4 மெத்தட் இருக்கு, ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒவ்வொரு மெத்தட்ல ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. அப்போ அதே மாதிரி வந்து என்பிஓ இருக்கு. சார் நான் படிக்கவே இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் 100% படி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இஃப் யூ திங்க் I can add value, then opt out for my classes. If you think I cannot do value addition, then please don't opt out for my classes guys. என்னோட கிளாஸஸ் வாங்கி நீ கொடுக்குற அந்த 500 ரூபாயில தான் நான் எதுவும் பண்ண போறது இல்லை. ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ஃப்ரீயாக கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஃப்ரீ கிளாஸஸ்க்கு, ஏன்னா நான் ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன், அதுக்கு நான் 0 கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நாமினல் அமௌண்ட் ஐ சார்ஜ். லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கே தெரியும், ஐ சார்ஜ் 99. வித் கார்த்திக் மணிகொண்டா சார் ஐ ஹவ் சார்ஜ் 99 only. On the we both mutually decided and we have taken at 99 rupees. We given max classes and law classes. This time my accounts class
120 hours recorded is just 849 rupee. 1.2 views 70 days. Basically access still உனக்கு எக்ஸாம்ஸ் வரைக்கும் வந்துடும். ஐசிஏயோட எல்லா சம்ஸும் மோஸ்ட்லி நான் கவர் பண்ணியிருந்திருப்பேன். ஐசிஏ மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணியிருந்திருப்பேன். என்னோட நோட்ஸ் இருக்கும், அதை பார்த்து நீ வேணும்னா எழுதிக்கலாம். அப்போ நீ பாரு, ஒரு பர் ஹாருக்கு 7 ரூபி தான் சார்ஜ் பண்ணுறேன். பர் ஹாருக்கு 7 ரூபி தான் நீ செலவு பண்ணுற. இதுலேயுமே வெப்சைட் கமிஷன் இருக்கு, பேக் அண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கு. இது இல்லாமல் இந்த ஜான் 2025க்கு ஐ கிவ் அ கமிட்மெண்ட். இந்த ஜான் 26க்கு ஐ கிவ் அ கமிட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட்ல என்னடா எழுதுனேன், ஜான் 26 தானே எழுதுனேன். எஸ், ஜான் 26 தான் எழுதியிருக்கேன். ஜான் 25 எழுதணும்னு ஆச்சரியப்பட்டேன். ஜான் 26க்கு என்ன பண்ண போறேன்னா, இட்ஸ் அன் 100% கமிட்மெண்ட் ஐ எம் கிவிங். யூடியூப்ல மாஸ்டர் ப்ராப்ளம் சீரீஸ்னு ஒன்று சால்வ் பண்ண போறேன். அது என்னோட புதுசா லான்ச் பண்ண என்னோட ப்ராக்டிஸ் புக்ல இருந்து பண்ண போறேன். அந்த என்னோட புக் எப்படி இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு நான் அதுக்கு செப்பரேட்டாவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை பார்க்கலாம். இதுதான் என்னோட புக்கு, நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணது. இதை இன்னொருத்தவங்க, இது டெமோ பேஜஸ் நான் உனக்கு காமிக்கிறேன். இது இன்னொருத்தவங்களோட புக்ல இருந்து எடுத்தது, அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணது கிடையவே கிடையாது. நான் 45 நாள் இந்த புக்கை ரெடி பண்ண ஒவ்வொரு கொஷின் பை கொஷினா போட்டிருக்கேன். கொஷின் நம்பர் B1 பாரு, பேசிக்கா பாரு, B1 பாரு, பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும் தான் உனக்கு காமிக்கிறேன். இந்த கொஷின் உன் புக்ல எந்த புக்லயுமே இருக்காது. பட் ஆனா இது பேசிக் கான்செப்ட், ப்ராக்டிகலிட்டிக்கு தேவை. அதோட கீழேயே என்ன கொடுத்துருந்துருப்பேன் அப்படின்னா, என்னோட ஆத்தர்ஸ் காமெண்ட்ஸை கொடுத்துருந்துருப்பேன். பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சோட பியூட்டியே என்ன தெரியுமா? என்னோட புக்கை ஏன் நான் இவ்வளோ பெருமையா பேசுறேன்னா, நான் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன். யார் புக்கையும் எடுக்காம. பேசிக்கா ஐசிஐயோட கம்பைலேஷன், மோர் கொஷின்ஸ் ஐ கிரியேட்டட். அது அப்படியே எக்ஸாம்ஸ்ல வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஹையர். சி, ஒவ்வொரு கொஷின்லையும் மோஸ்ட்லி 2 பேர் எந்தெந்த கொஷினுக்குலாம் தேவையோ அங்கெல்லாம் 2 பேரோட புக்ஸையும் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதனாலேயே எனக்கு இந்த புக்கு 537 பேஜஸ் போயிடுச்சு. இது இல்லாம 97 பேஜஸ்க்கு என்னோட தியரி புக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இதை நீங்க வேணும்னா வாங்கிக்கலாம், வேணாம்னா விட்டு போயிடலாம். இன்னொரு நான் மெட்டீரியல் வச்சிருக்கேன் சார்னா நீங்க பாத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. எவ்ரிதிங், எதெல்லாம் கீ ஜேர்னல் என்ட்ரியோ அது எல்லாத்தையுமே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். மாடரேட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கோயேன், புக்ஸ் ஆஃப் சுரேஷ் இருக்கு, இந்த நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஆஃப் சுரேஷ் இருக்கு. இது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ், டீகோட் பண்றதுக்கான கீவேர்ட்ஸ். இப்ப பர்பிள்ல எழுதினா அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிக்கியஸ்ட் ஏரியா, ரெட் கலர்ல எழுதினா அது கீ ஏரியா. அங்க நீ தப்பு பண்ணலாம், அதை சரி பண்ணிக்கோ. இதுதான் இருக்கிறதுலே நீ தப்பு பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். கீழே என்னோட கமெண்ட்ஸ், நீ அதுல எழுத வேண்டிய கீ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன. இதுல பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ் ஆஃப் பி அண்ட் புக்ஸ் ஆஃப் ஏ. இதே மாதிரி என்னோட எல்லா புக்குமே, எல்லா சாப்டருமே பேசிக்னு பிரிச்சிருப்பேன், மாடரேட்னு பிரிச்சிருப்பேன், அட்வான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பிரிச்சிருப்பேன், மாஸ்டர் ப்ராப்ளம் பிரிச்சிருப்பேன். இந்த 4வது போடுற மாஸ்டர் ப்ராப்ளம்ல இருக்கக்கூடிய மேஜர் சாப்டர்ஸை என்னோட யூடியூப் சேனல்ல ஐ எம் கோயிங் டு கவர். ஓகே, மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ்ல கவர் பண்ணலான்றதுதான் பிளான். நீ சொல்லு என்ன நான் கவர் பண்ணணும்னு. ஓகே, இது இல்லாம இன்னொரு கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கும், கால்ட் ஹார்ட்ஸ். அப்படின்னா சார் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னா ஹை ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டின், ஹை ஆர்டர் திங்கிங் சம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹை ஆர்டர் திங்கிங் சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆஸ்கிங் இன் எக்ஸாமினேஷன் ரேரு. பட் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு அட்டம்ப்ட்ல கஷ்டமா கொஸ்டின் பேப்பர் கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அதான் இந்த ஹார்ட் கொஸ்டின். ஹார்ட் கொஸ்டின்ல 3 பேரோட அகாமடேஷன் பில், ஏபிசி. ஏ வந்து பிசி மேல டிரா பண்றான், பி வந்து ஏசி மேல டிரா பண்றான், சி வந்து ஏபி மேல டிரா பண்றான். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த ஹார்ட்ஸ் கொஸ்டின். இது இல்லாம என்னோட புக்கோட யூஎஸ்பி எது தெரியுமா? காமன்லி கமிட்டட் மிஸ்டேக். எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேஜுக்கு வந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், 1 day பிஃபோர் எக்ஸாம் இந்த புக் ஆல்ரெடி லான்ச்டு. ஓகேவா? ஸோ அதனால நான் தைரியமா இதை காமிக்கலாம் உனக்கிட்ட. 10 கீ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், எங்க தப்பு பண்ணியோ ராங், எது கரெக்ட் பண்ணணுமோ அது டிக் மார்க். இதோட இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா ஹைலைட், எந்த புக்லயுமே நீ பார்த்திருக்க மாட்டேன், மிஸ்டேக்ஸ் டு மாஸ்டர். மிஸ்டேக்ஸ் டு மாஸ்டர்னா என்ன? ரெஃபரன்ஸ் அட்டம் கொடுத்துருப்பேன், என்கிட்ட படிச்சு என்கிட்ட கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேப்பர்ஸ் வச்சிருக்கேன், அவங்களுக்கு டியூ கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு இல்லாம எப்படி ஆத்தர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கணுமோ அது என்னோட ஆத்தர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அந்த புக்ல அந்த பேப்பர்ல என்ன தப்பு பண்ணிருக்காங்களோ அதை நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இதுதான் இதோட கீ ஃபியூச்சர். 200 கொஸ்டின் தான் சார், 500 கொஸ்டின்லாம் இல்ல. எது தேவையான 200 சூப்பரான கொஸ்டின். ஐசிஐ மெட்டீரியல் இருக்க எல்லா சம்மும் நான் எடுத்து வைக்கணும்னா என் புக் 1000 பேஜ் போயிடும். எனக்கு எது தேவை? ஐசிஐ மெட்டீரியல். இங்க பாரு, அதுக்கு தான்
முதல் லைனே என்ன கொடுத்துட்டேன், இட் இஸ் நாட் அ சப்ஸ்டியூட், இட் இஸ் அன் அடிஷன் டு ஐசிஏ ஸ்டடி மெட்டீரியல். சார் இது மட்டும் தானா? இல்ல, தியரி புக் போட்டிருக்கேன், இது உன்னோட லாஸ்ட் டே புக், எக்ஸாம் அது போகும்போது இந்த புக்கை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிரு. எல்லா ஐசிஏ கொஸ்டின்ஸோட ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸும் கம்பைல் பண்ணி வச்சுட்டேன். அது இல்லாம சூப்பர் 100ன்னு சொல்லி எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் எதெல்லாம் கிரீன் கலர்ல இருந்தா அது ட்ரூ, ரெட் கலர்ல இருந்தா அது ஃபால்ஸ், உனக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் சொல்லிட்டு தியரி கொஸ்டின்ஸும் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த தியரி கொஸ்டின்ஸ் என்ன தெரியுமா, எப்படி எழுதணும், அது என்ன கீவேர்ட்ஸ், அந்த எல்லா கீவேர்ட்ஸையும் ரெட் பர்பிள் மாத்தி மாத்தி எழுதியிருப்பேன். அது எல்லாத்தையுமே நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், அண்டர்லைன் பண்ணி அழகா வச்சுக்கலாம். இது குட்டியா காம்பாக்டா A5 சைஸ்ல இருக்கும். இதோட ஹார்ட் காப்பி வந்துருச்சு. இதை நான் செப்பரேட் ஒரு வீடியோவாகவே உனக்கு நான் போடுறேன், அதில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இங்க வா, குயிக்கா வா பார்ப்போம். சார் கிளாஸஸ் 849 சொல்லிட்டீங்க, இதுல புக்ஸ் வருமா? புக்ஸ் வராது. புக்ஸோட சேர்ந்து கிளாஸஸ் வேணும்னா 1549 நீ பே பண்ணணும். புக்ஸ் மட்டும்தான் வருமா? புக்ஸ் மட்டும் தான் சார் வேணும், நான் ஏற்கனவே கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறேன், நான் ஒரு செல்ஃப் ஸ்டடி ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன் அப்படின்னா நீ ஒரு 700 ரூபி பே பண்ணி புக்ஸை நீ வாங்கிக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே எனக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீ மெசேஜ் பண்ணு. QA கிளாஸஸ் சார் 90 ஹார்ஸ் பா என்னோட கிளாஸ், 1.2 வியூஸ், வேலிடிட்டி டில் எக்ஸாம், ஐசிஏ சம்ஸ் மோஸ்ட்லி சால்வ் பண்ணியிருப்பேன், எல்லாமே சால்வ் பண்ணியிருப்பேன். அடிஷனல் கொஸ்டின் பேங்க், ரெலவென்ட் சாப்டர்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ், இண்டெக்ஸ் நம்பர், ப்ராபபிலிட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு சில சாப்டர்ஸ்க்கு தான் பண்ணியிருப்பேன். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் மினிட்ல எது எது எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவா இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அதில் கவர் பண்ணியிருப்பேன். இந்த டைம் Jan 26க்கு ஐ வில் கிவ் அ கமிட்மெண்ட். நான் கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறேன், நான் பண்றேன். Jan 26க்கு ஆன் அ வீக்லி பேசிஸ் PYQs நான் உனக்கு சால்வ் பண்றேன். எந்தெந்த சாப்டர் நான் இப்ப சொல்லலை, நம்மளோட மென்டாரிங் குரூப் இருக்குல்ல, நீ அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுவல, அதுல நான் உனக்கு சொல்றேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரைசஸ் ஆஃப் என்னோட QA கிளாஸஸ் எவ்வளோ? ஜஸ்ட் 500 ரூபா, 499. ஏன் சார் 499க்கு ரொம்ப கம்மியா கொடுக்குறீங்க? எனக்கு தெரியும் QAக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ். புதுசா நான் QA ஃபேக்கல்ட்டி இல்லை, 4 வருஷமா QA ஃபேக்கல்ட்டி. ஓகே, அந்த 4 வருஷத்தோட எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அந்த கிளாஸஸ்ல இருக்கும் உனக்கு. ஓகே, நான் இப்போ ஒன்றும் புக்கு மட்டும் போட்டுட்டு நான் இப்போ கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்ச ஆள் கிடையாது. ஓகேவா, கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு லேட்டாக தான் நான் புக்கே போடுறேன். ஓகேவா, அதுவும் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டதுனால. ஒன்லி கிளாஸஸ் 499. கிளாஸஸ் பிளஸ் ஹேண்ட் ரிட்டன் கலர்டு கான்செப்ட் புக். நாளைக்கு இதோட புக் லான்ச் இருக்கு. ஓகேவா, அந்த புக்கோட பிரைசஸ் 500 ரூபி. கலர்டு ஹேண்ட் ரிட்டன் கான்செப்ட் புக் நீ எப்படி இருக்குன்னு பாரு. என்டையர் CA ஃபவுண்டேஷன் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிலே அந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட் புக் நீ பார்த்துருக்க மாட்டேன். ஓகே, தட் வில் பி 999 ரூபி. கிளாஸஸ் பிளஸ் ஹேண்ட் ரிட்டன் புக், பேசிக்கா புக் காஸ்ட் 500 ரூபாய் இன்க்ளூடிங் ஆஃப் ஷிப்பிங். பிகாஸ் இட் இஸ் அ கலர்ட் புக். நான் ஒன்றும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போட்டுட்டு விற்கல. எனக்கு தெரியும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வச்சு படிக்கிறது எவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டம். சார் நீ சொல்லலாம், சார் எக்ஸாம் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தானே இருக்கு, அதனால பிளாக் அண்ட் ஒயிட் புக்கே ஓகே தானே. ஈவன் CA ஃபவுண்டேஷன் புக்கே கலர் புக்கா தானே இருக்கு. டெக்ஸ்ட் பிளாக்ல இருக்கு, மேல அங்கங்க ஆரஞ்சு கலர் இருக்குல்ல. கலரா இருந்தாதான் ஓரளவுக்கு படிக்க தோணும். நான் இருந்த 4 இயர்ஸ்ல பசங்க எல்லாருமே என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா, கலர்டு புக்கா இருந்தா இன்னும் மோர் எஃபெக்டிவா இருக்கு, எஸ்பெஷலி தேரிக்கு. ப்ராக்டிக்கலுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இருந்தாலும் ஓகே, கலரா இருந்தாலும் ஓகே. பட் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கலர்டு புக்ல கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், கலர்ட் புக்ல கொடுத்துருக்கேன். எதா இருந்தாலும் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணு. அந்த வீக்லி பிளானர் சொன்னல, அதோட ட்ரெய்லர் தான் இந்த week 1 வீக்லி பிளானர் ஸ்லாட் 1. இது எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது? மண்டே அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. மண்டே இன்னைக்கு Thursday, கரெக்ட்? ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே, இன்னொரு 3 டேஸ்ல இந்த பிளான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே. டெஸ்ட் சீரீஸ் நவம்பர் 15ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். டெஸ்ட் சீரீஸ் போர்ஷன் இருக்கும், ரிமைண்டர்ஸ் இருக்கும், என்னென்ன மெட்டீரியல் நீ யூஸ் பண்ணணும்ன்றது தெளிவா கொடுத்துருந்துருப்பேன். ஓகே, இதை நீ அப்படியே உனக்கு கிடைக்கும், பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உன் வாலில் மாட்டிக்கலாம், இல்லை உன்னோட கபோர்டில் வச்சுக்கலாம். அதை நீ சால்வ் பண்ணலாம். எவ்வளோ மார்க், என்னென்ன படிக்க போகிற எல்லாத்தையுமே வீக் 1 ஸ்லாட்டில் உனக்கு கொடுத்துருவேன். இந்த பிளான் இமீடியட்டாக உனக்கு 5 வீக்குக்கும் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஆன் அ வீக்லி பேசிஸ் நீ எந்த அளவுக்கு என்கிட்ட அக்கௌண்டபிளாக இருக்கியோ அதே அளவுக்கு நான் உன்கிட்ட மோர் அக்கௌண்டபிளாக இருப்பேன். பிகாஸ் இந்த மென்டாரிங்க்கு நோ ஃபீஸ், கரெக்ட்? இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். யூ ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய் த பெனிஃபிட் ஃப்ரம் அஸ். ஓகே, this is what I want to convey. With the signing off of Sudarshan, have a great day.